네, 안녕하십니까. 3월 28일자 뉴욕 타임스의 헤드라인 뉴스는 지금 그 볼티모어 교량 붕괴 사고에 관한 후속 뉴스고, 그 바로 밑에 Sam Bankman-Fried is sentenced to 25 years in prison. Sam Bankman-Fried에 관한 뉴스가 나와 있는데요. 그래서 이 친구에 대한 이야기를 좀 해보겠습니다. Sam Bankman-Fried sentenced to 언도 받았다는 건데요. 25 years in prison. 실형으로 25년형에 이제 그 판사에 의해서 언도된 겁니다. 25년형에 처해졌다 이건데. 그래서 Bankman-Fried, who was convicted of 무엇으로 그 유죄 판결 받은 거죠. 우선요, convict 앞에다 액센트를 두면 이제 죄수, 유죄 판결 받은 사람. 그 다음에 뒤에다 액센트를 두면 누구를 유죄 판결하다입니다. 그래서 who was convicted 이렇게요. of 무엇에 대해서 유죄 판결 받았는데 stealing $8 billion from customers of his FTX currency exchange. 훔쳤다고요. 80억 달러를 고객들로부터 그의 FTX 가상화폐 교환소죠. 가상화폐 교환소로부터 고객들로부터 80억 달러를 훔쳤다는 그런 유죄 판결을 받은 Bankman-Fried가 faced a maximum sentence of 110 years. 직면했다 최대 110년형에 그 직면했다. Just 18 months ago, 불과 18개월 전에는 Sam Bankman-Fried was a titan, 거물이었습니다. Of the corporate world, 기업 세계에서, 기업계에서, 업계에서, and was one of the youngest billionaires, 그리고 가장 젊은 빌리언네 중에 한 사람이었고, on the planet, 지상에서 가장 젊은 빌리언네 중에 한 사람이었습니다. 불과 18개월 전에 Sam Bankman-Fried, the founder of the FTX cryptocurrency exchange, 이 exchange요, 이 교환소를 설립한 사람인데, who was convicted of 유죄 판결 받았습니다. Stealing billions of dollars, 수십억 달러를 훔쳤다고 from customers, 고객들로부터. 그래서 이 Sam Bankman-Fried만이 was sentenced to 25 years in prison on Thursday, 목요일에 25년형에 처해졌어요. Capping an extraordinary saga, cap, 모자에서 나왔기 때문에요. 동사로 이제 무엇을 마무리하다라는 말이죠. 아주 이례적인 sa가요. 아주 뭐 거의 전설에 가까운 스토리, 아주 이례적인 extraordinary, 이례적인 전설의 마무리를 지었다는 겁니다. 칸마하고 아이언이니까 결과로, 그 결과로 이 sa가의 마무리를 지었는데, 이 sa가는요, abandoned the crypto industry, 크립토 인더스트리를, 가상화폐 업계를 완전히 뒤집어 놓았어요. And became a cautionary tale. 그리고 반면교사가 된 거죠. 조심해요. 조심하라는 이야기요. 반면교사 이야기가 되었는데, of greed and hubris. greed, 탐욕. hubris, 자만심. 탐욕과 자만심의 cautionary tale이 되었다는 거죠. Bankman-Friedman's sentence was shorter than, 언도가 무엇보다 짧았습니다. 40 to 50 years. 40년이나 50년보다 짧았는데, the federal prosecutors has sought, 연방 검사들이 추구했던 것보다는, 추구한 40년에서 50년 사이보다는 짧았어요. 25년이 언더되었기 때문에. After a jury found him guilty of, 배심원단이 그가 유죄라고 그 판단을 했습니다. 유죄라고, 유무죄를 배심원단이 판단을 하고 그 다음에 이제 그 언도에 들어가는 거죠. Guilty of fraud, conspiracy and money laundering. 세 가지 혐의인데요. 배심원단이 유죄 판결 내린 항목이 세 가지입니다. 첫 번째 fraud, 사기요. conspiracy, 공모. 세 번째가 money laundering, 돈 세탁이죠. 이런 것들은 어떤 혐의들이냐, 동격명사입니다. 어떤 혐의들이냐면 that carried a maximum penalty of 1 to 10 years behind bars. carried라는 아주 독특한 이 동사는요, 수반되다, 형용사로 해석하셔야 돼요. 타동사인데 수동태, 형사가 아니고 수동태로. 그래서 이러한 혐의들은 수반된다. 다음과 같은 최대 110년형 실형으로, 비한받을 깜빵이니까 실형으로 110년의 페널티가 수반되는 혐의들이다 이거지. But the punishment was far above. 그런데 이 25년형이라는 것은 무엇보다 훨씬 위에 있다 이거죠. The 6.5 years requested by his defense lawyers. 변호사들에 의해서 요구된
6년 반에 비해서는 훨씬 더 높다. Bankman-Fried 32 didn't visibly react. 그 가시적으로 눈에 보이는 형태로 반응하지는 않았습니다. visibly, 가시적으로 눈에 보이게 뭐 표정 변화 같은 게 전혀 없었다 이거죠. Judge Louis A. Kaplan handed down the sentence. 루이스 A. 캐플런 판사가 뭐하는 동안 handed down the sentence. 이 언도를 내리는 동안, 발표하는 동안 in Federal District Court in 맨하탄 연방 지방법원이지요. 지방법원에서 his parents, the law professors, 부모님들이 두 분 다 law professor들인데 Joe Bankman and Barbara Fried sat 2 rows from the front. 맨 앞에서부터 뒤줄 뒤에, 맨 앞줄에서 2줄 뒤에 앉았습니다. staring at, 어디를 응시하면서, 바닥을 응시하면서요. He knew it was wrong. 그가 자기가 한 행위가 잘못됐다는 걸 알고 있었어요. He knew it was criminal. 그리고 그 행위가요, criminal, 형법에 적용되는 거, 형법에 적용된다는 것을 알고 있었습니다. 즉 형사범죄라는 것도 알고 있었어요. Judge Kaplan said of 대해서요, Mr. Bankman-Friedman's actions, 그의 행동들에 관해서 판사가 그렇게 말을 했습니다. Before the sentence was delivered, 이 언도가 내려지기 전에 Bankman-Fried, clean-shaven and wearing a loose-fitting brown jail uniform, clean-shaven, 면도를 깨끗하게 하고, 그다음에 무엇을 착용하고 있었냐면 loose-fitting, 좀 느슨한 갈색 그 형무소 유니폼, 죄수복을 입고 있었는데 apologize to FTX customers, investors and employees. 이 세 그룹의 사람들한테 사과한 거죠. FTX의 고객들, 투자자들, 그리고 직원들한테. A lot of people feel really let down. let down은 누구를 실망시키는 거예요. disappoint 하는 거예요. 많은 사람들이 정말로 실망을 느낀 기분이다. And they were very let down. 그리고 그들은 매우 실망당했다. 라고 이 친구가 말했어요. I'm sorry about that. 그 점에 대해서 죄송하고 about what happened at every stage. 모든 단계에서 발생한 일에 대해서 죄송하다. He added that his decisions haunt him every day. 추가해서 뭐라고 그랬냐면 그의 결정들, 결국 이제 잘못된 것으로 판명이 난 그의 결정들이 그를 매일 haunt한다. 마치 귀신이 와서 괴롭히듯이 계속 그를 괴롭힌다는 겁니다. 떠나지 않고 그를 계속 괴롭히고 있어요. Bankman-Fried was also ordered to do something. 그리고 또한 뭐 하도록 명령받았죠. 판사에 의해서. forfeit은 독특합니다. 몰수하다도 되고 몰수당하다도 돼요. About $11 billion in assets. assets는 자산이고요. 그래서 110억 달러의 자산, 대략 자산을 몰수당하도록 명령받은 겁니다. 사진에 보면 부모님 사진인데요. Barbara Fried and Joseph Bankman, the parents of Sam Bankman-Fried, arriving at federal court in Manhattan on Thursday. 법정에 도착할 때 찍은 사진이에요. At the sentencing, 이 언도에서 Judge Kaplan pointed to testimony, 증언을 가리켰어요. From Mr. Bankman-Friedman's trial. 이 재판 과정에서 오늘은 이제 언도만 하는 날이고 그 재판 과정에서 있었던 증언들을 지적했는데요. Thus showed, 그것이 뭘 보여줬냐면 FTX founders extreme appetite for risk. 그러니까 이 대서선행사는 테스티몬이라고 부르는 게 좋겠습니다. 이 증언들이 뭘 보여줬냐면 이 FTX 설립자의 극단적인 리스크에 대한 식욕, 즉 극단적인 리스크에 대한 그 욕구, appetite, desire. 이 식욕이라는 게 욕망이나 마찬가지예요. 리스크에 대한 욕망. saying, 뭐라고 말을 했냐면요. 저지 카플란 판사가 saying it was his nature to make colossally dangerous bets. 그의 천성이라는 거예요. 이 친구 천성이라는 거예요. 뭐가? colossally, 아주 엄청나게라는 거죠. colossal이라는 형용사가 있습니다. 아주 거대한, 거기서 나온 부사인데요. 아주 엄청나게 위험한 betting 하는 거, 그것이 그의 천성이라는 겁니다. There's a risk. 그래서 리스크가 존재하고 있어요. 어떤 리스크? This man will be in a position to do something. 이 친구가 지금 32살인데
32살인데 어떤 입장에 있을 거냐 앞으로요. 언젠가는 to do something very bad in the future. 미래에 매우 나쁜 일을 할 그런 위치에 입장에 있을 것이다. Judge Kaplan also said 또 뭐라고 그랬냐면 Mr. Bankman-Fried had lied. 거짓말했다. 이제. On the witness stand. 증언대에서. 그리고 failed to take responsibility for his crimes. 그리고 자신의 범죄에 대한 책임을 맡는 걸 실패했어요. 책임을 떠안는 거에 실패했다는 거예요. 책임을 하나도 인정 안 한 거죠. He regrets. 그가 후회하고 있어요. 그건 사실이에요. He made a very bad bet about something. 아주 형편없는 베팅을 했다는 거예요. About the likelihood of getting caught. 체포된다는 거. 체포될 가능성에 대해서 매우 나쁜 베팅을 했어요. 아주 베팅의 선수인데 자기가 체포될 것이라는 그 리스크는 하나도 생각을 안 했어요. 멍청한 놈이다 이거지. 놈이라고 그러지 뭐 욕해서 미안하지만은. 그래서 이 체포될 가능성에 대해서 베팅을 좀 해야 되는데 거기에 대해서는 아주 형편없이 베팅을 했다는 거죠. But he's not going to admit a thing. 그런데 이 친구가 a thing 하나도 인정을 안 하려고 한다요. Bankman-Fried currently housed at the Metropolitan Detention Center in Brooklyn. 현재 어디에 수용되어 있다는 거죠. Will be sent to 어디로 보내질 거냐? Low or medium security prison. 예, 낮은에서 중간, 낮은에서 이제 중간 정도의 시큐리티, 그 보안 조치가 되는 감방으로 보내질 거다요. 그러니까 아주 중범죄자들이 있는 그런 감방으로는 안 보내고 low or medium 정도의 그쪽 감방으로 보내질 건데 very likely 아마도 가능성이 매우 많은 게 뭐냐? Near his parents' home in the San Francisco Bay Area. 샌프란시스코 쪽이 이제 그 베이니까 많이니까 그게 이제 베이 에리아라고 많이 하죠. 샌프란시스코 쪽에 있는 자기 부모님 가까이에 아마 그쪽 감방으로 갈 거다. The sentence signified the finale of a sweeping fraud case. 의미했다는 거죠. 이 언도가 뭘 의미하느냐? 피날레를요. 마지막 장을 의미했어요. sweeping, 아주 광범위한 fraud case, 사기 사건. That exposed the rampant volatility and risk-taking 두 가지를 노출시킨 이 사건입니다. rampant volatility, 아주 만연한 volatility, 아주 그 변동성이요. 주식시장처럼 그냥 엄청난 이 만연한 변동성과 두 번째, risk-taking, 그 다음에 이 risk-taking에 관해서 위험을 감수하는 것에 대해서 across the loosely regulated world of cryptocurrencies. 가상화폐가 지금 느슨하게 규제가 되고 있어요. 가상화폐라는 이 느슨하게 규제되는 이 세상 전체, 그쪽 분야 전체에 지금 걸쳐서 있는 아주 만연한 변동성과 그 다음에 risk-taking을 노출시켰다. In November 2022, FTX imploded virtually overnight. Implode, 자체 붕괴되는 겁니다. explode, 이게 폭발하는 건데, 이거는 외부 그 폭탄에 의해서 폭발되는 건데, implode는 안에서 자체 폭발했다는 겁니다. 그래서 붕괴되더라고 할 수 있는데, 사실상 하룻밤 사이에 자체 붕괴돼 버렸어요. Erasing $8 billion in customer savings. 그래서 그 결과로 완전히 그냥 지워버렸어요. 80억 달러를 그냥 날려버린 겁니다. 없는 게 되도록 만들어버렸어요. 칠판에 못 썼다고 그냥 지우개로 지우듯이 돈 뒤에 인이 나오죠. 이게 무슨 항목이냐? 80억 달러가 무슨 돈인데? customer savings. 고객들 그런 예탁금으로 80억 달러요. As well last fall. 그래서 작년 가을에 이거 유무죄를 다투는 재판이 있었는데 재판에서 he was convicted of 유죄 판결 받았는데 7 counts of fraud 7개 그 사기 항목에 대해서요. 그다음에 두 번째 conspiracy and money laundering 그러니까 이 세 가지 죄목에 대해서 총 7개 카운트겠죠. 사기, 그다음에 공모, 돈 세탁 이 세 가지 죄목에 있어서 총 7 counts. 이 sentence ranks as 자동사로요. 랭크 되어진다. 이거 수동 들어가셔야 돼요.
그의 언더는요, 무엇으로 랭크되고 있다. 지금 현재요. One of the longest imposed on something. 누구한테 부과된, 이거 언더입니다. 언더. 25년형이라는 것이 부과된 것 중에 가장 긴 것으로 on a white collar defendant. white collar 피고한테요. 인위스는 최근 몇 년 동안에 white collar, 블루 칼라가 있고 화이트 칼라가 있죠. 넥타이 메고 다니는 직장인들한테 내려진 부과된 가장 긴 언더로 랭크되고 있다. 버니 매도프, 아주 유명한 사람이죠. Who orchestrated a notorious Ponzi scheme, notorious, 악명 높은 판지 스킴을 orchestrate 했던 사람인데 that unraveled, 이거요. 자동사인데 이제 우리말로 이제 흐트러지기 시작했다. 이 옷감 같은 게 실로 했는데, 털실로 했는데 그게 다 풀어져 나간 겁니다. 그렇게 다 실이 다 풀어져 버렸어요. 그러면 뭐 그 스웨터 같은 게 다 못 입게 되는 거죠. 이 판지 스킴이 그냥 무너져 버리는데 during the 2008 financial crisis, 2007년, 2008년까지의 세계적인 이 금융 위기 동안에 이게 무너져 내려버렸어요. 이런 사기 사건이. 그래서 이 버니 맨도프가 received 150-year sentence in 2009. 150년을 언도받았습니다. 2009년에. He was in his 20s. 당시에 70대였고 died 12 years later. 그래서 12년 후에 죽었습니다. 깜빵에서 죽었어요. 엘리베스 홈스, 아주 미모의 여성인데, 아주 뛰어난 미모의 여성인데, he was convicted of 무엇으로 그 유죄 판결 받았습니다. defrauding, 사기예요. 투자자들을 사기쳤다고 in her blood testing startup, 혈액검사 스타트업에서, 혈액검사요. 혈액 한 방울로 모든 병을 다 진단해 드립니다. 라고 사기쳤어요. 그래서 학력이 뭐 스탠포드 어쩌고 해가지고 전혀 사기꾼인지 몰랐는데요. 그래서 이 스타트업 이름이 세라노스입니다. 이 회사요. 그래서 이 여성이 was sentenced to 11 years and 3 months. 11년 3개월형에 처해졌습니다. 2022년에. A representative for Mr. Bankman-Fried declined to comment. 그래서 뱅크만-프리드의 변호사가 코멘트하기를 거절했습니다. In a statement, 말하자면 written statement겠죠. 서면 성명에서 그의 부모님들 뭐라고 그랬냐면 We are heartbroken. 우리는 가슴이 찢어진다. And we'll continue to fight for our son. 그리고 우리 아들을 위해서 계속해서 싸우겠다. Ira Lee Sorkin, the defense lawyer, 변호인인데요. Who represented Mr. Madoff. Mr. Madoff를 변호했던 사람인데 뭐라고 그러냐면 He was not surprised. 자기가 놀라지 않았다는 겁니다. That 이하여서 놀라지 않았어요. 뱅크만-프리드가 가라 stiff sentence. 아주 가혹한 severe, 가혹한 언도를 받았다고 자기가 놀라지 않았습니다. albeit 하면 although be it이죠. 그게 all be it이에요. 그러니까 이 접속사하고 be하고 it이 줄어들어서 all be it이 되는데 비록 그것이 shorter one than his own client. 자기 자신의 고객 150년에 처해졌던 이거요. 매도프의 150년에 자기 고객이죠. 고객보다 더 짧은 것이기는 하지만 25년형이 He's 32 years old. 지금 32살이고 and he will see the light of day. The light of day. 언젠가는 깜방에서 나와서 햇빛을 보게 될 거라는 겁니다. He said of Mr. Bankman-Fried. But he's going to spend a lot of time in a cell. 그러나 그가 많은 시간을 깜방에서 보내게 될 거다요. 25년형이면 뭐 한 20년도 안 살고 나오는 거죠. Just 18 months ago, 불과 18개월 전만 해도 Mr. Bankman-Fried was a corporate titan. 기업계의 거물이었어요. And one of the youngest billionaires on the planet. 그리고 지상에서 가장 젊은 빌리언어 중에 한 사람이었습니다. With his face plastered on billboards and magazine covers. 그의 얼굴이요. 이 간판하고 입간판하고 그 다음에 잡지의 그 카바에 아주 도배가 됐어요. 부대 상황입니다. 도배가 된 상태로 he could raise money, 돈을 모금할 수 있었습니다. At will, 마음대로, seemingly, 어뜻 보자면요, 마음 먹은 대로 돈을 모금할 수 있었습니다. He hobnobbed with actors, musicians, and superstar athletes. hobnobs, 유명인들과 많이 어울리다라는 동사예요. 하도 그런 인간들이 많다 보니까 동사를 별도로 만들었네요. 배우들, 그 다음에 음악가들, 그 다음에 슈퍼스타, 운동선수들,
그래서 cultivating an image. 어떤 이미지를 만들어내느냐. cultivate. cultivate이 원래 뜻이 뭡니까? cultivate. 농작물을 키우는 거잖아요. 농작물 키우는 게 그게 보통이 아니에요. 시간이 오래 걸리고 물 주고 뭐 비료 주고 뭐 해서. 그래서 이미지를 가꾸었는데요. as a nerdy do-gooder. nerdy는 세상 물정을 모른다는 겁니다. 조금 괴짜이고요. 세상 물정 몰라요. 머리는 못 좋지만 do-gooder, 좋은 일을 하는 사람. 그래서 박애주의자예요. 그런 이미지를 만들어낸 거예요. who intended to donate. 그리고 어떤 의향을 가진 사람, 이 양반이 어떤 의향을 가진 사람이냐면 donate all his wealth to charity. 자신의 모든 부를 자선, 이 charity는 자선이라는 뜻도 되고 charity organization도 돼요. 자선단체에 자신의 부 전체를 기부할 의향이 있는 그런 인간으로 이미지를 만들었다 이거죠. Based in the Bahamas, 바하마에 본사를 두고 있는 FTX는 one of the largest marketplaces, 가장 큰 시장 중에, 마켓플레이스는 마켓이라고 했습니다. 가장 큰 시장 중에 하나였습니다. For cryptocurrency, 가상화폐에 대해서요. needs to use platform. 그리고 이 FTX exchange는요, 아주 사용하기가 편한 플랫폼이었어요. 사용하기가 편해요. where 이 플랫폼에서는 investors could exchange dollars or euros for, 이걸 주고 이걸 받을 수 있어요. 디지털 코인들을, 비트코인 아니면 에서를. 그러니까 이스리움에서 하는 게 있어죠. 그러니까 뭐 1등, 2등 가상화폐를 교환할 수 있으면 돈 주고 달러나 이걸 주고 디지털 코인 가상화폐를 받을 수가 있었는데요. Its valuation was north. 그래서 이 exchange가요, FTX exchange의 그 가치보다는 그 평가액이 was north of 30이라는 단어, north of라는 말이 있습니다. north of는 글자 그대로 무엇의 북쪽에 있었다는 겁니다. north가요, 방향 부사이기 때문에 앞에 전사가 없는 겁니다. in the north 하지 않아요. 300억 달러 북쪽에 있었어요. 그러니까 인천이 is west of Seoul 하죠. 이때 in the west 하지 않아요. west가 서쪽에 라는 저 위치를 나타내요. 방향부사가 아니고 장소부사예요. 장소부사는 방향과 위치 둘 다를 나타내요. 그래서 인천 is west of Seoul 합니다. 인천 is about 30 km west of Seoul. 인천이 서울에서 약 서쪽으로 30km다 이건데, 그런 식입니다. north of. 그리고 여기서는 more than이라는 뜻이에요. 북쪽에 있다는 말이 그것보다 더 많다는 겁니다. 이 회사의 가액이, 평가액이 300억 달러를 상회했다. 그래서 Mr. Bankman-Fried Center, 가운데 앉은 게 Bankman-Fried고 with Gisele Bündchen, the model, 세계적인 이 모델 Gisele Bündchen이 오른쪽에 있고요. At a crypto conference in Nassau, Bahamas in 2022, 이 크립토 컨퍼런스에서 찍은 사진이네요. 오케이, 거기까지 하겠습니다.